सुप्रभात दर्शक बंधु आज सेप्टेम्बर 4 तारिख गुरुवार चलतु नजर पकेबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे निजर मतामत निश्चित जणाइबे। एसत आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करेंगे। भयंकर आत्मघाती विस्फोरण दोहलिला देश चलीगला 14 जीवन। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान रे एक राजनैतिक रैली रे आत्मघाती विस्फोरण घटी 14 जनक मृत्यु होगा सहित बहु लोक आहत होइछन्ति। तेबे एएफपी अनुसार प्रांतीय राजधानी क्वार्टर एक स्टाडियम पार्किंग स्थान रे मंगलवार होइतबा विस्फोरण रे 8 जन आहत होइछन्ति। तेबे आंचलिक पुलिस मुख्य जसवंत खान को अनुसार बानु सहर में सकाळे आक्रमण होइथिला जेतेबेले जणे आत्मघाती विस्फोरणकारी एक विस्फोरक भर्ती गाड़ी को घाटीर सीमा कांथरे प्रवेश कराइथिले। तेबे एही घटना परे आक्रमणकारी एवं सुरक्षा बाहिनी मध्य 12 घंटा धरी भयंकर गुली विनिमय होइथिला। तेबे पाकिस्तान रे 3टी भयंकर आक्रमण रे अति कम रे 25 जन प्राण हराइछन्ति। सबठारु भयंकर आक्रमण बेलुचिस्तान प्रदेश राजधानी क्वार्टर घटिथिला, जेउठारे एक आत्मघाती विस्फोरणकारी बेलुचिस्तान नेशनल पार्टीर एक राजनैतिक रैली को टार्गेट करबा परे अति कम रे 14 जन मृत्यु होइथिला। मुख्यमंत्री जोगी को बड़ निष्पत्ति, पीएफ और दरमारे बड़ परिवर्तन। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यर आउटसोर्स कर्मचारी एक बड़ निष्पत्ति नेइछन्ति। एही निष्पत्ति अनुसार आउटसोर्स कर्मचारी पीएफ और दरमा सहित अन्यान्य अनेक जिनिस रे परिवर्तन कराजिबो। एही पदक्षेप कर्मचारी स्वार्थ रक्षा करिबा एवं सेमानकु सामाजिक सुरक्षा जोगाइबा पई उद्दिष्ट हबो। तेबे आउटसोर्स कर्मचारी पई यूपी आउटसोर्स सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड गठन कराजिबो। एही पब्लिक लिमिटेड कंपनी आईन 2013 रो धारा 8 अनुसार एक अण लाभकारी भित्ति रे परिचालित हबो। एही निष्पत्ति केवल राज्य रे काम करुथबा लक्ष लक्ष आउटसोर्सिंग कर्मचारी को सीधा सड़क लाभ देव नहीं, बरं दीर्घ समय धरी विभाग गुड़िकरे चलिथिबा अनियमितता एवं मध्यस्थी संस्कृति को मध्य रोकिबारे साहाय्य करिबो। तेबे मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षरु जारी होइतबा विवृत्ति अनुसार सरकारी विभाग निगम और अन्य संस्थारे कार्य करुथबा आउटसोर्स कर्मचारी को अनेक समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़ुछि। एही कर्मचारी माने अनेक समय ठिकादारଙ୍କ द्वारा शोषणर शिकार हेउथिले। तेबे सेमानकु सठिक समय वेतन मिलु नथिला, पीएफ जमा हेउ नथिला किंबा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनार लाभ मिलु नथिला। ए सबु समस्यार समाधान पई जोगी सरकार ए नूतन नियमावली लागू करने को निष्पत्ति नेछन्ति। एबे विभाग गुड़िक सीधा सड़क एजेंसी चयन करिवे नहीं, बरं निगम जीईएम पोर्टल माध्यम एक स्वच्छ प्रक्रिया माध्यम एजेंसी चयन करिबो। सुभद्रा रे एकाथरे मिलिबो 20,000 टंका। सुभद्रा टंका पाई नथिले हुअन्तुनि व्यस्त। जो माने सुभद्रार तृतीय किस्ती टंका पाई नांती सेमानंकु मिलिबो एथरक 20,000 टंका। तेबे केमिति मिलिबो एही टंका आसंतु जानिबा। सुभद्रार तृतीय किस्ती टंका राखी पूर्णिमा रे महिलांको खाता को आसी सेतिबा बेले एबे भी किछि महिला एपर्यंत सुभद्रा टंका पाई नांती। एहाकु नै चिंतारे अछंती लक्ष लक्ष महिला। तेबे चिंता करिबार वर्तमान कोनोसे आवश्यकता नाही, कारण पुणी थरे खोलिबो सुभद्रा पोर्टल। जदि आपण माने योग्य हिताधिकारी तेबे सुभद्रा टंका पाइबारु वंचित अछंती, तेबे आपण सुभद्रा पोर्टल माध्यम रे अप्लाई करि परिबे एवं सीधा सड़क 20,000 टंका पाई परिबे। जो मानकु 21 वर्ष हो जाइथिबो सेमाने मध्य सेमानकर उपयुक्त प्रमाणपत्र देखाई सुभद्रा पोर्टल रे अप्लाई करि लाभ उठाई परिबे। पुणी मिलिबो पीएम किसान रो 21तम किस्ती खाता को आसीबो 2,000 टंका। एही किछि दिन हेबो पीएम किसान रो 20तम किस्ती समस्त योग्य हिताधिकारी चाषी को मिल सारिछि। तेबे पुणी प्रधानमंत्री जन्मदिन नवेम्बर रे पड़ुथिबारु पीएम किसान रो 21तम किस्ती दिया जिवो बोली गणमाध्यम रे एबे चर्चा जोर धरिछि। एने चाषी मन रे बहुत खुशी। तेबे मोदी जन्मदिन रे पीएम किसान रो 21तम किस्ती छाड़िबे बोली गणमाध्यम रे एबे आलोचनार केन्द्रबिंदु पलटिछि, किंतु एने सरकारक पक्षरु एजावत कोनोसी विज्ञप्ति प्रकाश पाई नाही। नवेम्बर मासरू आरंभ हेबाकु जाउछि पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया, सूचना देले केंद्र सरकार। आमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन उपलक्षे दियाजिबो पीएम आवास पक्का घर। आउ किछि दिन भितरे लिस्ट आसीजिबो। तेबे आसंतु जानिबा केउ मानकु मिलिबो ए घर। प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर खंडे पाइबाकू अपेक्षा करथिबा लक्ष लक्ष गरीब परिवारक पई आसीछि खुशी खबर।
ନଭେମ୍ବର ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସର ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆଯିବ ଆବାସ ଘର ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ପାଇବେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ। ସରକାରଙ୍କ ଦଶହରା ଭେଟି ବଢ଼ିଲା ଡିଏ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 11% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ 1 ଜାନୁଆରୀ 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ ଦରମା ସହିତ 8 ମାସର ବକେୟା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଆଣି ରଥଯାତ୍ରା ଦଳାଚକଟା ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ ଏପରି କିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଦଳାଚକଟା ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଚାପିବୁ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ତେବେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ 23ଟି ରିପୋର୍ଟ ଚାପିଥିଲେ। ଆମେ ସେହି ଲାଇନରେ ଯିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦଳାଚକଟାରେ 3 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ କମିବ 175ଟି ଜିନିଷର ଦାମ, ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜିଏସ୍ଟି କାଉନସିଲର 56ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ପ୍ରାୟ 175ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ ଜିଏସ୍ଟି ହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ 5% ଏବଂ 18% ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଟିକସ ହାର ସ୍ଥିର କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଯଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, କାର୍, ବାଇକ୍, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଟାୟାର ଓ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ତମ୍ବାକୁ, ପାନ ମସଲା ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 40%ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକସ ହାର ଲାଗୁ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମକୁ ଜିଏସ୍ଟି ମୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ସ୍ଲାବ 5, 12, 18 ଓ 28%ରେ ଜିଏସ୍ଟି ରହିଛି। ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପ୍ରଚଳିତ 4ଟି ଜିଏସ୍ଟି ସ୍ଲାବ ବଦଳରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓ ମେରିଟ୍ ଭାବେ 2ଟି ସ୍ଲାବ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 5, 12, 18 ଓ 28% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ 2ଟି ସ୍ତରରେ 5 ଓ 18% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକରେ 31 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାରର ଏକ ଏଜେଣ୍ଡା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତୀକରଣ, ସରଳ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନୂତନ କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଏହି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ କର୍ମଚାରୀ ଦେବେ ଉପସ୍ଥାପନ। ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାପନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଦେବେ। ଆପ୍ରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତି ବିବରଣୀ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦରମା ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଏବଂ ଲଗ୍ଆଉଟ୍ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଥାନାରେ ସ୍ୱାମୀ ଅଟକ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ହେଉଛି ନିଜ ତଥା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ନେଇ ସେ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ। ତେବେ ଘଟଣା ଏବେ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
ତେବେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ରାତି ଅଧରେ ଘରେ ପଶି ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ନେଇ ଗତ 30 ତାରିଖରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଓ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାତି ଅଧରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କାହିଁକି ଏ ଆକ୍ରମଣ ସହ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, 5 ଯାଏ ବେହାଲ ହେବ ରାଜ୍ୟ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବସିଲା ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂତନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଲା ବୈଠକ। ବୈଠକ ଆରମ୍ଭରୁ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କରାଗଲା ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ସବକମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଛତିଶା ନିଯୋଗରେ ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୋହର ମରାଯାଇଛି। ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ରାମ୍ପ ଯୋଗେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦାବଳୀର ପେଟେଣ୍ଟ କରାଯିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି, ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡି ହେବ କାହାର? କାହାକୁ ବାଛିବେ ନବୀନ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ହେଲେ ଏଯାଏଁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ନବୀନ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଏଥର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଆଉ କାହାକୁ ବିରୋଧ ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ୁଛି ଏଥର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ କାହାର ହେବ ବିଜେଡି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ଏବେ ମାତ୍ର 5ଟା ଦିନ ବାକି ଅଛି। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ନବୀନ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ପୂରାପୂରି ଚୁପ୍। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେୟା ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ ନବୀନଙ୍କୁ ଏହି 4ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏଥର ସହଜ ହେବନି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଦଳ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକିନା ବିଜେପି ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ଦଳ ଯିଏ ନବୀନ ସରକାରକୁ ସତ୍ତାରୁ ହଟାଇଛି। ଏବେ ଶାସନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି ବିଜେପି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ନବୀନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ନବୀନ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଝିବିଚାରି ନବୀନ ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଖବର ଆସିଛି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାରାଥନ ବୈଠକ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଇସାରାରେ ଏମିତି କିଛି କହିଦେଲେ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧରିବେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା।
ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧରିବେ କି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ? ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୟାନ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ବେଶ୍ ସରଗରମ କରିଛି। ତାଙ୍କର ବୟାନ ଏବେ ସେ ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ହାତ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇଛି। ତାହା ସହ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସଦସ୍ୟରେ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକେ ବିରୋଧୀ ଦଳଠୁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ବାଦ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଭୂପିନ୍ଦର। ଫଳରେ ଲୋକେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଓ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ତାହାର ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଲୋକ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ। ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଲୋକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଲୋକେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ନେତା, ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବୁ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ବିସ୍ଫୋରକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସେ ତେରେଛା ବାଣ ମାରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଯାଜପୁରକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି, ଡାଇରିଆରେ ଜଣେ ମୃତ। ପୁଣି ଯାଜପୁରରେ ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6ରୁ 7 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 3 ମାସ ପରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଡାଇରିଆ ଲେଉଟାଣି କରିଛି। ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସାଉଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଳୁଆ ଦଳିତ ସାହିରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 6ରୁ 7 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗାଁରେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ଏହି ଖବର ମିଳିବା ପରେ ବଡ଼ଚଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଓଆରଏସ୍, ହାଲୋଜେନ୍ ବଟିକା, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଯୋଗାଇବା ସହ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ।